2.5 Computer networking. Almost all of us are familiar with the term networking. In business, politics, or sales, you need proper communication with your clients and potential investors, thus creating a network. Likewise, the communication and data transfer methods of two or more computing devices is jointly called computer networking. There are some sets of media and network devices needed to create computer network. মানে এটা জাস্ট একটা কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং এর ইন্ট্রোডাক্টরি পার্ট আর কিছুই না। 2.5.1 Concept of computer networking. We create networks among ourselves to make our daily lives easier, to socialize and to rely on people when we alone cannot make it. The evolution of information technology has enhanced and spread our networking abilities to completely new dimension. Now we communicate through mobile phones and computers via text messages, voice and video calls. We use wireless modes of connections while exchanging information between computer devices. So, computer network means a set of interconnected computer devices bound by geographical boundaries and the process they use to communicate between each other. Using a computer network, we can make bank transactions, send emails, receive government services, and so on. Even if a computer in network becomes unusable, another device in the network can provide support for it. যেহেতু একাধিক কম্পিউটার বা একাধিক সিঙ্গুলার ডিভাইস একটা কানেকশনের মধ্যে থাকে, তাহলে কানেকশনের মধ্যে যদি একটা প্রিন্টার খারাপ থাকে ধরি, তাহলে কি করবে যে অন্য প্রিন্টার সেই প্রিন্টারটা জায়গাটা নিতে পারবে আর কি, অন্য প্রিন্টার দিয়ে প্রিন্ট করা পসিবল হবে। এই প্রিন্টার কানেক্টেড টু কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ক্যান বি ইউজড ফ্রম every device on network. Thus, the networks makes the maximum use of every device is parent in system. Parent বলতে বোঝায় বিদ্যমান, তাহলে নেটওয়ার্কের কারণে প্রতিটা ডিভাইস একটা নেটওয়ার্কে যুক্ত বা বিদ্যমান প্রতিটা ডিভাইসে ম্যাক্সিমাম ইউজ করা পসিবল হয়। এই 2.5.1টা পয়েন্ট আকারে লেখা হয়েছে, আমরা একটু পড়ি। হিউম্যান নেটওয়ার্কিং পারপাস মানে সামারাইজ করা হয়েছে ওই প্যারাগ্রাফটাকে। এর মধ্যে আছে হচ্ছে হিউম্যান নেটওয়ার্কিং পারপাস, ইম্প্যাক্ট অফ ইনফরমেশন টেকনোলজি, modern communication, data transmission, definition of computer network, key application, system reliability, resource sharing. একটু পড়ে দেখি। Human networking purpose, we establish networks to simplify daily life, socialize and rely on others when we cannot approach tasks alone. Impact of information technology, advance in IT have expanded and transformed our networking capabilities into completely new dimension. তাহলে কি ইম্প্যাক্টটা কি, নেটওয়ার্কিং ক্যাপাবিলিটি কে অনেকটা অ্যাডভান্স করেছে হচ্ছে concept of networking. The modern communication takes place through mobile phones and computer using text messages, voice calls, video calls, etc. Data transmission, while wireless connections are frequently used when exchanging information between computer devices, মানে wirelessly data transmit করা পসিবল হচ্ছে। Definition of computer network, এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, মাঝামাঝি আছে প্যারা। যাই হোক, definition of computer network হচ্ছে a set of interconnected computer devices bonded by geographical limit along with protocols process uses to communicate with each other. তাহলে কি ডেফিনেশন কি, একাধিক ইন্টারকানেক্ট কম্পিউটার নেটওয়ার্কের ডেফিনেশন কি, একটা সেট অফ একটার সাথে অপরটা কানেক্টেড কম্পিউটার ডিভাইসেস is bonded by geographical limit, মানে এরিয়া লিমিট দ্বারা, সেটা ওয়্যারলেস এরিয়া হোক বা ওয়ার্ড, along with protocols and processes, মানে বিভিন্ন রকম অ্যালগরিদম প্রোটোকল সেট করা থাকে, used to communicate with each other. তাহলে কম্পিউটার নেটওয়ার্কের ডেফিনেশনটা বুঝতে পারলাম আশা করি। বইয়ে আরো সুন্দর করে লেখা আছে। We use
wireless mode of connection while exchanging information. So computer networks means a set of interconnected computer services bonded by geographical boundaries and their process they use to communicate between each other. এই জায়গাটা বইয়ে মার্কিং করে রাখো, এই জায়গাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। হোয়াট ইজ দ্য কনসেপ্ট অফ কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং, এর উত্তর এটা। তারপর 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 হচ্ছে কি অ্যাপ্লিকেশন। কম্পিউটার নেটওয়ার্কস অ্যালাউ ইউজার টু কমপ্লিট bank transactions, send emails, access government services, and more. System reliability. If one computer networks become unusable, another connected to device can provide backup support. মানে একাধিক ইন্টারকানেক্টেড সিমিলার ডিভাইস থাকলে একটা ডিভাইসের উপর রিলে করাটা কমে যায়। যদি কোনো সিস্টেমে একটা প্রিন্টার নষ্ট হয় তাহলে সেকেন্ড, থার্ড আর ফোর্থ প্রিন্টার সেটার জায়গাটা বা সেটাকে রিপ্লেস করতে পারে, এটাই বলছে। ওয়ার্কফোর্স অবশ্যই যত ফল্টি ডিভাইস থাকবে তত একটা ভালো ডিভাইসের উপর বেশি পড়ে যাবে, কিন্তু সিস্টেম পুরোপুরি ক্র্যাশ করার চান্সটা কমে আসে। রিসোর্স শেয়ারিং, shared devices like printer connected to networks can be used by every computer or network, maximizing the efficiency and utility of every connected devices. কোনো ব্যাংক বা বিভিন্ন জায়গায় দেখা যায় প্রত্যেকে একটা করে কম্পিউটার নিয়ে বসে আছে, কিন্তু কিন্তু কোনো একটা বুথে মনে করো টাকা জমা দিতে হচ্ছে, অন্য বুথে যে টাকার রিসিপ্ট নিতে হচ্ছে, তাহলে ওই তথ্যটা কি হচ্ছে যে বুথে টাকা জমা দিলাম সেই বুথ থেকে যে বুথে টাকা জমা দিতে হচ্ছে সেই বুথ থেকে যে বুথ থেকে টাকা তুলতে হচ্ছে সেই বুথে পৌঁছে যাচ্ছে। এটা একটা উদাহরণ মাত্র, যেটা একটা একটা বাস্তব উদাহরণ বলতে হচ্ছে, এটা একটা ধরো টাইপ সিনারিও। আমি যেটা বলতে চাচ্ছি বিভিন্ন রকম অফিস হোক বা পার্সোনাল ক্ষেত্রেও অনেক সময় করা হয়, ইন্টারকানেক্টেড ডিভাইসের মধ্যে রিসোর্স শেয়ারিং করা হয়, যাতে হচ্ছে গিয়ে কোনো ওয়ার্ড বয় বা কাউকে ফাইল ম্যানুয়ালি দিয়ে দিতে হয় না। যাই হোক, তারপরে হচ্ছে গিয়ে এটা হচ্ছে কনসেপ্ট অফ নেটওয়ার্কিং। এবার অবজেক্টিভস অফ কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং। The purpose of establishing a network between two or more devices is to share resources, communicate securely. Resource is an element of service in network that provides by some of the components of network. Resource sharing between computer removes the limitation of data storage, data processing, and makes every task faster and more effective. In short, resource sharing means information resource sharing. Resource sharing আবার তিন প্রকার: ইনফরমেশন রিসোর্স শেয়ারিং, সফটওয়্যার রিসোর্স শেয়ারিং আর হার্ডওয়্যার রিসোর্স শেয়ারিং। তাহলে ইনফরমেশন রিসোর্স শেয়ারিং কোনটা? The internet is the best example of sharing information resource through a network. Locally connected computers can also share their internal information with LAN softwares. কিছুক্ষণ আগে যে অফিসের উদাহরণটা দিয়েছিলাম, অফিসের বা ব্যাংকের উদাহরণটা দিয়েছিলাম, সেটা হচ্ছে লোকালি কানেক্টেড কম্পিউটারের একটা ইনফরমেশন শেয়ারিং এর একটা উদাহরণ ছিল। যাই হোক, যেটা বলতে চাচ্ছি যে ইন্টারনেট রিসোর্স শেয়ারিং কিরকম হতে পারে, এই যে আমি এনসিটিভির বইটা ডাউনলোড করেছি সেটাই ইন্টারনেট রিসোর্স শেয়ারিং এর একটা উদাহরণ হতে পারে। বিভিন্ন রকম ওয়েবসাইটে এখন বিভিন্ন রকম এডুকেশনাল ডেটা হোক বা কোনো ওয়ার্ক ইনফরমেশন হোক বা ইনফরমেশন দেওয়া থাকে, যার যে তথ্যটা প্রয়োজন মানুষ গুগলে সার্চ করে বা ওই ওয়েবসাইটে যে সার্চ করে খুঁজে নেয়। এরকম ভাবে এনসিটিভি যেমন সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য তাদের বইগুলোকে উন্মুক্ত করেছে কি ইনফরমেশন রিসোর্স শেয়ারিং এর মাধ্যমে ওয়েবসাইটে। তারপরে সফটওয়্যার রিসোর্স শেয়ারিং। সফটওয়্যার রিসোর্স ক্যান বি শেয়ার্ড ভিয়া computer network. Using this, only one software license can be bought and shared among the devices of computer network, so that every devices of network can use the software. In the banking, we see
everyone using different computer terminals, but actually they are using same software suits through networking. On the other hand, certainly maintained data can be used consistently. তার মানে যেটা বলছে যে শুধু ইন্টারনেট রিসোর্স না, সফটওয়্যার রিসোর্সও শেয়ার করা যেতে পারে, যেটা হচ্ছে ইন্টারকানেক্টেড কম্পিউটারের মধ্যে, যার ফলে একটা লাইসেন্স সফটওয়্যার কিনলে, একটা সফটওয়্যারের লাইসেন্স কিনলে নেটওয়ার্কের সব কম্পিউটারই বেনিফিটেড হয়। ব্যাংকের একটা উদাহরণ দিয়েছে, যার মাধ্যমে ধরি যে বাংলাদেশ ব্যাংক বা কোন একটা ব্যাংক নিজস্ব একটা সফটওয়্যার তৈরি করেছে, যে সফটওয়্যারটা ইন্টারকানেক্টেড সব কম্পিউটারের মধ্যে শেয়ার হচ্ছে, যার ফলে প্রতিটা তথ্য প্রতিজন পাচ্ছে এবং নিজের নিজের অংশে কাজ নিজেরাই করতে পারছে। তারপর হার্ডওয়্যার রিসোর্স শেয়ারিং, we see in offices, cyber cafes, bank and other organization use network printers where all the devices in the network can send print commands to one single printer. They are here. The printer is basically connected to the server computer or network, so other computers can share the server's printer because they are connected to network. This is really cost-effective solution for any organization and makes the best use out of devices. কোনো ফটোকপির দোকান বা সাইবার ক্যাফেতে গিয়ে যখন গিয়ে দেখা যায় যে গিয়ে যদি ধরো কোনো, তুমি মনে করো কোনো ফটোকপির দোকানে ভর্তি ফর্ম ফিল আপ করতে গেছো, তখন 2-3টা কম্পিউটার নিয়ে ওরা বসে থাকে সাইবার ক্যাফেতে, একজন ছবি এডিট করে, একজন ছবি লাগায়, দিয়ে একজন ফর্মটা ফিল আপ করে, একজন টাইপ করে, কিন্তু ওভারঅল রেজাল্টটা যখন প্রিন্ট হয়ে বের হয় তখন কিন্তু একটাই প্রিন্টার থাকে, জেনারেলি আর কি একটা প্রিন্টার থাকে বা 2টা প্রিন্টার থাকে, একটা সাদা কালার একটা কালারের জন্য, কিন্তু সব কম্পিউটারের কাজ কিন্তু ফাইনালাইজড হয়ে একটা কম্পিউটার মানে একটা ডিভাইসের মাধ্যমে বের হয়ে আসার উদাহরণ আমরা ওইসব জায়গায় দেখতে পাই। তাহলে এটা হচ্ছে হার্ডওয়্যার রিসোর্স শেয়ারিং এর একটা উদাহরণ। একটা প্রিন্টারকে সবগুলো কম্পিউটারই মানে কম্পিউটার ইউজ করছিল ওখানে। যাই হোক, আশা করি খুবই সহজ বিষয়, দু একবার পড়লে এই 5.1 5.2টা বুঝতে অসুবিধা হবে না। এরপরে আছে টাইপস অফ নেটওয়ার্কিং, ওনারশিপের উপর ভিত্তি করে, স্ট্রাকচারের উপর ভিত্তি করে, আবার টপোগ্রাফির উপর ভিত্তি করে। যাই হোক, পরবর্তী ভিডিওতে ইনশাল্লাহ এগুলো আমি পড়বো। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করো।